इरादा वा देग ला के ना अल्लाह की राह दे विच तकसीम करने। खैर करे क्योंकि कल्ला बंदा वड्डा नहीं हुंदा, भैणां भरावां दी सपोर्ट दे नाल ही इंसान वड्डा हुंदा। बाय बाय करता है तो बेगम साहब भी रजाई च पई आ ते रात दी भी ढिली ढिली जी आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारे सब बहन भाई? अस उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे भैन भरा प्यार करिए नाल होणगे। अल्लाह पाक मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों तंदुरुस्ती और सेहत ता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। करते इस प्यारी दुआ दे नाल अज दी वीडियो का आगाज़ करने तो पहले छोटी जी गुजारिश कि जिन्हें साढ़े भैन भरा ने साडा मुकद्दर फैमिली ब्लॉग सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन दा बटन प्रेस करके आल तो सिलेक्ट कर दें ताकि साड़ी आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त टाइम सिर मेरे तमाम बहन भाइयों तक पहुँच सके जी। माशाल्लाह जी अज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि अज जो सूरज नहीं निकलिया और देख सकते कि ठंडा ही ठंडा हर पासे जो ना ठंड ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी। अज मौसम जोड़ा वा बिल्कुल सूरज नहीं निकलिया और बदल ही बदल है और सुबह इतनी ज़्यादा धुंध सी, बहुत ज़्यादा। देखो जी कि बदल ही बदल, अज इन्नी ज़्यादा ठंड आ कि बच्चे भी जेडे देख सकते कि कोई भी बाहर नहीं निकलिया घर चो। बहुत ज़्यादा सर्दी अज ने 2 बज चुके हैं, 2 का टाइम हो गया तो बच्चे साढ़े भी अज जेडे बाहर नहीं निकले, सारे कमरियां दे विच रजाइयां दे विच बैठे हुए आ। बहुत ज़्यादा ठंड आ जी, अज बहुत ज़्यादा सर्दी अज आ चुकी है दोबारा। तो इधर देखो जी बिस्तरियां दे विच सारे पए हुए आ, वाजिद अली भी देख सलाम करो। बिस्तरियां दे विच पए बहुत ज़्यादा ठंड आ जी। तुम भी पिया वा, तुसीं भी सलाम करो। बाय बाय करता है तो बेगम साहब भी रजाई च पई आ ते रात दी भी ढिली ढिली जी आ। लगदा इन्हूं बुखार जिहा, जिसम दुखदा, कहंदी मेरा सिर भी दुखदा ठंड की वजह नाल आ ना। दम करदा हटिया जशान? अच्छा भाभी वाह, जशान ने दम किया ओदी मम्मा नूं, दम किया जशान बेटे ने ते सारे रजाइयां दे विच ही बैठे होया। खाना खूना खा के दोबारा रजाइयां दे विच ही वड़ गए, बाहर निकलण दी हिम्मत ही नहीं होई किसी दी। बहुत ज़्यादा ठंड आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਜਿਸ਼ਾ ਆਹਦ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ। ਕੀ ਆ? ਹਲਵਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਵਾ ਪਕਾਓ। ਹਲਵਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਦਾ ਹਲਵਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੇਵਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਲਵੇ ਦੀ। ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਪਕਾ ਲਓ? ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾ ਲਓ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਸ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼। ਆਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ? ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈਗੀ। ਦੋ ਪੱਕੇ। ਜਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੱਛੀ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਛੀ ਠੀਕ ਆ। ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਸਾਲਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਨੀਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਮਨੀਬਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਗਈ ਚਲੀ? ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਗਈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਐਨ ਸੁੰਨਸਾਨ ਗਲੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮਨੀਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਪਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਮਨੀਬਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਡੇ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਣਾ ਗਾਂ ਨਾ, ਸੌਂਫੀਆ ਫੁੱਲ, ਗੈਂਡੇ ਫੁੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰੇੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਆਲੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹਵਾ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਲਾ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਿਆਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਆ, ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਆ। ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, बहुत ज़्यादा ठंड हुई खड़ी है। अंदर चलो, शाबाश। कमरे में चलो, शाबाश। बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया, सूरज अज निकलिया ही कोई नहीं, बदलों के विच ही है। तो साडा इरादा वा भी है ना पत्थर लवा रही है उत्ते छत्तां दे, कोई पता नहीं मौसम जिहड़ा बहुत खराब होंदे आ ते डर ही लगदा वा। छत्तां अगे साडियां कच्चियां वा उत्तों, ते पत्थर लवाना ही पैना वा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚਾਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਾਦਰ ਲਿਥਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਮੋਢੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੋਢੇ ਨੂੰ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਪਾਈ, ਕੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਢਾ ਗਰਮ ਰਵੇ, ਗਰਮੈਸ਼ ਰਵੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਦਰ ਲਿਥਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਹੀ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚਾਦਰ ਹੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਚਾਦਰ ਲਿਥਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਭਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 16 ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਹੁੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਥੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੋਰ ਫੇਰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਰ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਛੱਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਪੌੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਢੇਰੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਫਤਾਬ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪੌੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੌੜੀ ਦੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਤੋੜ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਵੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਝਾਤੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਆ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਈਦੀ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਚੂਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਰੱਖੀ, ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਖਿਲਾਰੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚੌਲ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਦੇਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪਰਦੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲਾਰਾ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਦੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕੱਚਾ ਸਾਰਾ। ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬਜਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਟਿਆ ਪਿਆ ਕੱਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਨਿਊ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਿਊ ਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਛੱਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੂਵਤ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਜਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨੀ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਂਹ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ, ਦਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।